देश विदेश में बैठे हमारे इस आंदोलन के समर्थन में जुटे हुए सभी देशवासियों, आपका बहुत मन से इस आंदोलन को सहयोग मिल रहा था और अब मिल भी रहा है। मुझे लग रहा है आपको आज की ये इस घटना के उपरांत आपके मन को ठेस पहुंची होगी ज़रूर कि जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे आंदोलन को जो फॉरेन कंट्री से सभी देशों से समर्थन और प्यार मिल रहा था और इसकी वाहवाही हो रही थी, उसका एक ही कारण था कि हमारा ये आंदोलन पीसफुली चल रहा था। और उस पीसफुली चल रहे आंदोलन में ये जो आज का दिन था, ये एक आंदोलन का पार्ट भले नहीं था, ये तो एक परेड करने का दिन था, 26 जनवरी का दिन। तो जब हम लोगों ने इसको परेड करने का दिन तय कर लिया था, तो उस समय ऐसा होया जो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के लिए ये अच्छा नहीं हुआ कि आज हमारे कुछ साथियों ने, भाइयों ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सरकार के साथ मिलकर किया गया हो, कि सरकार ने जो जगह दी थी, जो रोड दी थी, उस साइड पे पुलिस खड़ी थी, जिस साइड पे जाने से लोगों को रोकना था वो जगह साइड खाली की हुई थी। ये क्लियर करती है कि ये मिली जुली एक गेम हुई थी। और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो सरकार आज तक कर नहीं पाई वो आज हो गया। इस आंदोलन में हिंसा हुई, हमारे 2 किसान बच्चे शहीद हुए, वो माताओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चों की आज ज़िंदगी बर्बाद होगी, ख़त्म हो गई। सरकार लंबे समय से इस बात पे ध्यान दिए हुए थे, पूरा जोर लगाकर चल रही थी कि इस आंदोलन को आतंकियों का आंदोलन पेश किया जाए, इस आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन बनाकर पेश किया जाए, इस आंदोलन को नक्सलाइटों का आंदोलन बनाकर पेश किया जाए। ये सब हो रहा था, लेकिन उस सब में जो आज की परेड थी, आज की परेड ने उस पूरे के पूरे इनके जो प्रयास हुए थे वो एक ही झटके में वो जुठला दिए थे। जब आप देखा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर पे अगर एक संगठन का झंडा चल रहा है, फहरा रहा है, तो दूसरा पैरेलल उससे भी बड़ा हमारा राष्ट्रीय झंडा वो भी लगा हुआ था। तो उससे पता चल रहा था कि पूरे लोग जो इस आंदोलन में हैं वो सब के सब राष्ट्रवादी हैं, देश को प्यार करने वाले हैं। और आज उसको साबित करने के लिए एजेंसियों ने जो काम किया, वो उसमें हमारे भाइयों ने, हमारे इस आंदोलन में घुसकर कुछ लोगों ने, मैं भाइयों की बात भी इसीलिए कह रहा हूँ कि वो भी अपने आप को एक किसान संगठन ही कह रहे हैं, जिन्होंने इस काम को पूरा कर दिया। और वो सरकार की मंशा पूरी हुई है, जो सरकार करना चाहती थी। इस बात पे हम सब के मन को दुख है। वो जो लड़के शहीद हुए हैं उस पर भी, और सरकार की कारगुजारी पे भी हमें मतलब बहुत दुख हुआ है। किसान संघर्ष से जुड़े हमारे देश विदेश और ख़ास तौर पर पंजाब के किसान भाइयों बहनों, आज हम पूरे किसानी संघर्षों में एक बड़ा पन्ना जोड़ने जा रहे थे, जिसमें आज ऐतिहासिक तौर पर लाखों लोगों के साथ लाखों ट्रैक्टरों ने भाग लिया है। लेकिन हमें दुख हुआ कि आज जो हमारा संघर्ष जीत की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त कुछ सरकार की एजेंसियों की तरफ से, शरारती अंसरों की तरफ से हमारे देश के
लाल किले पर जो झंडा फहराया गया है और जो हमारे संघर्ष का स्वरूप था, जिसको पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश की गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो भी ऐसा काम हुआ है, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो प्रोग्राम बनाया गया था उसको भंग किया है और लगातार लाल किले की ओर लोगों को ले जाकर ऐसा काम किया है जिसने हमें जो संघर्ष की इतिहास सृजने की बात थी, उनको एक मातम में बदल दिया, जिसमें हमारे 2 किसान नौजवानों की कीमतें जाने गई है। इसलिए हम इस समय में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये स्पष्ट करते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये पूरी तरह जो प्रोग्राम हुआ है, हम शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 2 माह से ये संघर्ष लगातार दिल्ली के चारों तरफ बैठकर बहुत सिद्दकदिली से इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे। तो हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ शरारती अंसरों की तरफ से, सरकारी एजेंसियों के मंसूबों की वजह से ये संघर्ष को गहरी चोट लगी है। लेकिन हम पूरे किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो संघर्ष 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए शुरू हुआ था और सभी मांगें जो किसानों की है, जो एमएसपी की गारंटी का सवाल है, हम उनके लिए दृढ़ इरादे से दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। और ये संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो इसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो इस संघर्ष को गहरी चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको हम निखेरने का काम भी करेंगे। हम देश की हर तरह की जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उनको ऊंचा रखने की बात भी करेंगे, लेकिन किसान के हितों की बात भी करेंगे। और जो कारपोरेट घरानों के हित पाले जा रहे हैं, उनके विरोध में हम लड़ने का ऐद भी करते हैं। और लोगों को, भाइयों को, बहनों को और सभी किसान साथियों को ये कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष में और भी बढ़कर भाग लें और इस संघर्ष को मजबूत बनाएं। इसी से ही हमारे किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है, जो कर्जे की बात हो रही है, उसके छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, संयुक्त मोर्चे वालों दित्ती हुई काल 26 जनवरी ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਊਗੀ, पर ਐਂ लगता है कि नज़र लग गई इन्हां एजेंसियां ते उन्हां दे हथ ठोकिया ने। ये सारे कुछ नूं जिवें इस संघर्ष नूं, शांतमई अंदोलन नूं, जन अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश जिहड़ी आ वो कीती है। और ये इस वेले बड़े मन नूं निराशा है कि इस अंदोलन ने जिथे दुनिया भर दे विच डंका बजवाया है, दुनिया भर दे विच एक ताकत दसी है और सरकार नूं झुकाउण दे विच कामयाब होया है, पर इत्थे आके कुछ किसान जिहड़ी एक जथेबंदी जिन्ने पिठ च छुरा मारन दी गल कीती है और सरकार ऐं लगदा कि उन्होंने शह दे रही है तो सरकार ये सारा कुछ करवा रही है। बड़ा दुख लग्या जो खबर आ रही हैं कि 2 मावां दे पुत चढ़ाई कर गए हैं।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ? ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7-8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 550 ਤੋਂ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। 2 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਢੀਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਪਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਤ ਸੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਾੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सो ऐसा नहीं होना था चाहिए था। इस सब के लिए मैं ये सरकार की जो एजेंसियों की जो चाल थी, वो जिसका सरकार का फेलियर था, इसके लिए इस घटनाक्रम की हम निखेधी करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से हम इसकी पूर्ण तौर पर निखेधी करते हैं। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ 10:30 ਵਜੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ITO ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ITO ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 150 ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ITO ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕਟਾਪਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹਿੰਸਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੇੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ